हॅलो फ्रेंड्स, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं मॉड्युलेशन थेरम्स अँड कन्व्होल्यूशन थेरम. ओके, आपण आज नवीन टॉपिकला सुरू करणार आहोत. आवर टॉपिक इज फायनाइट फुरियर ट्रान्सफॉर्म. ओके, व्हॉट इज आवर टॉपिक इज फायनाइट फुरियर ट्रान्सफॉर्म सिरीज आपण एक बघणार आहोत. बघा, लेट our topic is a finite Fourier transform. So there is some important theorem that f of x be a periodic function with period 2 pi. Suppose that f can be represented as a trigonometric series in the interval. What is the interval here? Open interval c to c plus 2 pi as follows. F of x is equal to a naught by 2 plus summation n raised from 1 to infinity cos nx plus bn sin nx, where what is here a naught is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x dx and a n is equal to 1 upon pi c to c plus 2 pi f of x cos nx dx and bn is equal to 1 upon pi c to c plus 2 pi f of x sin nx dx. ओके, आता आपल्याला या ठिकाणी काय प्रूव्ह करायचं की असं असेल तर देन इट इज ॲक्च्युअली प्रूफ इज दिस इज देन. ओके, म्हणजे तिचं काय म्हणजे एखादा फंक्शन जर पिरियडिक फंक्शन दिलेलं असेल आणि त्या पिरियडिक फंक्शनला जर एखादा ट्रिग्नोमेट्रिक सिरीज रिप्रेझेंटेशन असेल इन द इंटरवल c to c plus 2 pi and this is the interval, then the value of a naught is a0 and an and bn is given by this is our proof, this is our statement of the given theorem. Okay, पुन्हा सांगतो बघा, एखादा फंक्शन तुम्हाला पिरियडिक फंक्शन दिलं असेल तर 2 पाय असेल आणि त्या फंक्शनला जर सिरीज ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेझेंटेशन असेल म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक सिरीज रिप्रेझेंटेशन असेल इन द इंटरवल c plus 2 pi and this series is given by f of x is equal to a naught by 2 plus summation an from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, then the value of a naught and an and bn is given by a naught is equal to 1 upon pi a naught is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x dx, an is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x cos nx dx and bn is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x sin nx dx. ओके, दिस इज अवर प्रूफ. ओके, त्यानंतर आपण बघणार डिरिक्लीज कंडिशन. ओके, आपण हे सगळं युनिट फर्स्ट मध्ये आपण बघितलेलं आहे. फुरियर इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म मध्ये आपण सगळं बघितलेलं आहे. आपण वी जस्ट रिवाइज ऑल कन्सेप्ट विच इज आर रिलेटेड टू अवर फायनाइट सिरीज ट्रान्सफॉर्म. ओके, आता बघा डिरिक्लीज कंडिशन फॉर फुरियर लक्षात घ्या. So the function f of x of period 2 pi defined interval c to 2 pi can be expanded in the Fourier series of the form f of x equal to a naught by 2 plus an summation n into 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx if provided. म्हणजे एखादा फंक्शन तुम्हाला जर पिरियड फंक्शन असेल इन इंटरवल c to 2 pi आता असेल तर या फंक्शनला ट्रिग्नोमेट्रिक सिरीज रिप्रेझेंटेशन केव्हा असेल इफ दिस सॅटिस्फाय दिस कंडिशन. ते फंक्शन काय करेल या कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल then we can see that the function has a trigonometric series representation in the interval c to 2 pi with period 2 pi. Okay, आता बघा, what is first condition here? So first condition is given by f of x is a period with period 2 pi single valued and bounded in the interval c to c plus 2 pi. Sorry, इथे आपला प्लस असा इंटरवल इथे पाहता असाच पाहतो c and c plus 2 pi. Okay, this is the interval here. ऊपर इंटरवल c to c plus 2 pi. Okay, sorry. Okay, तर त्याचं काय म्हणणं की f of x काय असं पाहिजे, पिरियडिक फंक्शन विथ पिरियड 2 pi त्यानंतर सिंगल व्हॅल्यूड असलं पाहिजे आणि बाउंडेड असलं पाहिजे इन द इंटरवल c to c plus 2 pi. ओके, त्यानंतर आपण बघणार आहोत सेकंड कंडिशन f of x has at most finite number of maxima and minima in the interval c plus 2 pi. ओके, याचा मग काय म्हणजे की या फंक्शनला काय असतं कमीत कमी फायनाइट नंबर ऑफ मॅक्सिमा आणि मिनिमा त्या इंटरवल मध्ये असला पाहिजे. त्यानंतर थर्ड कंडिशन f of x is a piecewise continuous with finite number of discontinuities in the interval c to c plus 2 pi. If function satisfies the three conditions, then we can say that the function of with period 2 pi defined in the interval c to c plus 2 pi has trigonometric series representation and is given by f of x equal to a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity
an cos nx plus bn sin nx. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे फंक्शन जर या ठिकाणी या 3 कंडिशन सॅटिस्फाय केल्या तर त्या फंक्शन काय असेल, ट्रिग्नोमेट्रिक सिरीज या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन असलं पाहिजे. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट हिअर. ओके, त्यानंतर आपण पुढे बघणार आहोत कन्व्हर्जन्सी ऑफ फुरियर सिरीज. ओके, आता कन्व्हर्जन्सी ऑफ फुरियर सिरीज लक्ष घ्या. सो लेट पुन्हा सेस that f of a is the periodic function with period 2 pi defined in the interval c to c plus 2 pi and satisfy the Dirichlet's condition. Then the Fourier series is given by, म्हणजे एखादा फंक्शन आपल्याला दिलं असेल periodic function की ते period 2 pi असेल in the interval this c plus 2 pi आणि त्या फंक्शन जर याची आपलं Dirichlet's condition satisfy करत असेल तर आपण बघितलं मागच्या थेरममध्ये, तर त्या फंक्शनला काय असेल Fourier series रिप्रेझेंटेशन असलं पाहिजे. and this is given by f of x is equal to a naught by 2 plus summation n to the power of infinity an cos nx plus bn sin nx. मध्ये जे फंक्शन दिलंय फंक्शन कुठे कन्वर्ज होईल, कन्वर्ज टू फर्स्ट. आता बघा त्या फंक्शन देखणे f of x जर देखणे कंटिन्यूअस असेल, एखाद्या कोणत्याही पॉइंटला कंटिन्यूअस असेल तर this series is converges to f of x. x is a point of continuity. म्हणजे ते फंक्शन काय असेल, म्हणजे ते फंक्शन f of x जर आपल्या फंक्शन या इंटरवलला कंटिन्यूअस असेल तर ते फंक्शन ही जी सिरीज कुठे कन्वर्जेस टू f of x. f x इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, त्यानंतर सेकंड कंडिशन बघा, काळजीपूर्वक बघा. सेकंड कंडिशन आपलं काय होतो की आता बघा इथं काय दिलं, दिस इज द नोटेशन फॉर लेफ्ट राईट हँड लिमिट अँड दिस इज नोटेशन फॉर लेफ्ट हँड. बघा आपण इथे डिफाइन केलं बघा, लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू f of मायनस a किंवा f of सॉरी आपण बघा हे जे कंडिशन दिलेलं बघा दिस ऍक्च्युअली त्याचं राईट हँड लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन आणि त्याचं लेफ्ट हँड लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन हे बघा वी डिफाइन हियर. लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू f of मायनस a किंवा f of a minus 0 is defined by limit s tends to 0 f of a minus s. Okay, and what is this here? This is the right hand limit is given by right hand limit is equal to f of a plus s किंवा f of 0 a plus 0 आणि डिफरेन्शियल किंवा लिमिट s टेंड टू f of a plus s. ओके, माझं काय म्हणणं आहे की ज्यावेळेस त्या फंक्शनला काय असेल x हा त्या पॉइंटचा काय असेल डिसकंटिन्युटी असेल, म्हणजे फंक्शन दिलेलं फंक्शन या x ला काय असेल डिसकंटिन्युअस असेल तर जी आपली जी दिलेली सिरीज आहे व्हॉट इज गिवन सिरीज हियर. सो दिस सिरीज इज कन्वर्जेस टू म्हणजे if x is a पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्युटी असेल तर ते सिरीज कुठे कन्वर्ट होते, देन द सिरीज कन्वर्जेस टू दिस फॉर्म म्हणजे राईट हँड लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन प्लस लेफ्ट हँड लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन डिवाइड बाय 2. म्हणजे ह्या पॉइंटला फंक्शन काय होईल कन्वर्ट व्हायला पाहिजे. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट हिअर. त्यानंतर बघा आपण थर्ड पॉइंट बघा. आता दिलेला फंक्शन या ठिकाणी दिलेला असेल समजा, आता हे फंक्शनला बघा, आता जर समजा ते फंक्शन जर सी हा त्या फंक्शनचा डिसकंटिन्युअस असेल किंवा c plus 2 या फंक्शन ए पॉइंटला जर फंक्शन डिसकंटिन्युअस असेल तर एक काय असेल, देन द गिवन फंक्शन कन्वर्जेस टू this this is the right hand limit of the c and this is also right hand limit at a point c plus 2. That is f of this is left hand limit at a point c plus 2 pi. याचा अर्थ if c and third condition of the function this series दिलेले series कुठे करू शकते, this condition this one conversion the at point f of c plus 0 plus f of c plus 2 pi minus 0 upon 2. याचा what is this here, actually this is a right hand limit at point c and this is a left hand limit at point c plus 0 and divided by 2 or at x is equal to c or x is equal to c plus 2 pi which is the end point of the interval c plus 2 pi. Okay, म्हणजे एखादा फंक्शन जर ठिकाणी पिरियडिक फंक्शन असेल विथ पिरियड 2 पाय आणि त्या डिरिचलेट कंडिशन असेल तर ही आपली जी दिलेली सिरीज आहे सिरीज काय आहे कन्वर्ज टू दिस पॉइंट if of x पुन्हा x काय असेल x जर दिलेलं फंक्शन त्या पॉइंटला कंटिन्यूअस असेल तर त्या समजा x हा त्या पॉइंटचा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस असेल देन सिरीज कन्वर्ज टू दिस पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन. ओके, या पॉइंट फंक्शनला काय झालं पाहिजे कन्वर्ज व्हायला पाहिजे. त्यानंतर पुन्हा x हा आपला एंड पॉइंट असेल c and c त्या आपल्या दिलेल्या इंटरवल c and c plus 2 pi then this series converges to this function ह्या पॉइंट या ठिकाणी आपली सिरीज काय होईल कन्वर्ज टू दिस ते फंक्शन काय होईल दिस सिरीज जी असेल दिस सिरीज या फंक्शन या ठिकाणी आपली कन्वर्ट व्हायला पाहिजे. ओके.
त्यानंतर बघा दिस कन्वर्ज टू दिस पॉइंट. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट हिअर. त्यानंतर आपण बघणार आहोत सपोज आता बघा आपण या ठिकाणी सी ची किंमत काय बघितली आपल्याला जे दिलेलं सी बघा दिस इज सी आणि आर्बिट्ररी पॉइंट. ओके, सी प्लस 2 इथे आपला सी प्लस 2 पाहिजे. ओके, सी प्लस 2. ओके, आता आपण जे सिरीज बघितली या सिरीज मध्ये जर आपण जर सी ची पायची किंमत सी ची किंमत पाय टाकला पुट सी इज इक्वल टू पाय किंवा मायनस पाय टाकल्यानंतर आपण इथे काय म्हणून बघा विथ द इंटरवल मायनस पाय टू पाय आणि चेंजेस ऑल दिस करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू बाय बिटवीन सी इज इक्वल टू मायनस पाय. ओके, आता बघा सो नोट आपण बघणार आहोत. बघा नोट हिअर. सो नोट फर्स्ट इज इफ सी इज इक्वल टू मायनस पाय जर सी ची किंमत आपण काय केली मायनस पाय घेतली देन बाय इक्वेशन 1 आणि 2 आपण जे इक्वेशन 1 आणि 2 मांडलेले बघा त्या इक्वेशन 1 आणि 2 वरून आपल्याला काय मिळतं बघा f of x equal to an or by 2 plus summation n from 1 to infinity an cos nx plus bn sin x. What is an or an bn? So n is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x dx. What is an? An is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x cos nx dx. What is bn? bn is given by 1 upon pi integration minus pi to pi f of x sin nx dx. Okay, this is the important. आता बघा आता आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघितलं समजा दिलेलं फंक्शन इव्हन असेल ऑड असेल तर वेगळं पर्सपॉन्डिंग पर्टिक्युलर सिरीज. ओके, आता पहिले समजा इथे फंक्शन आहे की आपण याच्यात आपण कन्सिडर केलं की सपोज फंक्शन इज हे फंक्शन ऑड असेल आता ऑड असेल तर हे फंक्शन आता ऑड इव्हन इथं काय बिकम्स 0 हे संपूर्ण व्हॅल्यू काय होती म्हणजे an इथे काय होईल 0 आणि हा जो bn आहे bn ची वेगळी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू म्हणजे या ठिकाणी जो कॉशियन जे दिले कॉश बघा कॉशियनची किंमत काय बिकम्स 0 आणि वी गेट अ सिरीज इन द फॉर्म ऑफ अ साइन फंक्शन. किंवा आपण याची बघा नोट्स दिलेले असेल पुन्हा बघा खाली बघा. ओके, सो हिअर नोट सेकंड बघा लेट let f of x be defined in the interval minus pi to pi be periodic function with period 2 pi. Suppose that f of x be odd function. आता आपण assumption काय केलं आपण काय म्हणलं की हे फंक्शन कसं असेल ऑड. मग आता ऑड फंक्शन असेल तर इथे जर a बघा इथे फंक्शन ऑड आहे इथे ऑड फंक्शन से याचं इंटिग्रेशन बिकम्स इथे काय बिकम्स इंटिग्रेशन 0. आता पुन्हा ऑड इव्हन फंक्शन काय असेल एक ऑड फंक्शन एक इव्हन फंक्शन त्यांचा प्रोडक्ट नेम काय असतो 0. over the interval minus pi to pi this becomes also 0. त्यानंतर odd into odd even मग odd even असल्यामुळे याला bn इथं काय म्हणतात बघा bn is equal to 2 upon pi bn is equal to 2 upon pi integration 0 to pi here 0 to pi f of x into sin n x. ओके, या ठिकाणी अप्रॉक्सिमेट. ओके, म्हणजे bn इज इक्वल काय म्हणून बघा 2 upon pi integration 0 to pi f of x sin n x because if f is a odd function odd into pi is 1 and over the integration minus pi to pi becomes 2 upon pi 0 to pi f of x into sin. ओके, मग आता या ठिकाणी हा n आणि n हे काय असतात 0 असल्यामुळे या इक्वेशन मध्ये संपूर्ण याची किंमत काय बिकम्स 0. फक्त उरलं बाकी शिल्लक काय असला f of x equal to summation n from 1 to infinity bn cos nx आणि bn sin nx bn is given by this function. Okay, this function आपले बघा आपले this clear notes 2 मध्ये दिलेले आहे. So if f of x is odd function then the Fourier series is given by f of x equal to summation n from 1 to infinity n from 1 to infinity bn sin nx. And what is bn given by here 2 upon pi integration 0 to pi f of x into sin nx with respect to ds. Okay, आता आपण ऑड बघितला तर सपोज फंक्शन काय असेल इव्हन असेल मग आता इव्हन असेल तर फंक्शन बघा इव्हन फंक्शन इव्हन असेल तर आता बघा इथे इव्हन असेल इव्हन इनटू ऑड बिकम्स ऑड आणि bn बिकम्स bm इथे काय bm बिकम्स 0. ओके, तर आता इव्हन असेल आता मायनस पाय टू पाय असेल बिकम्स व्हॉट इज a नॉट तर a नॉट काय बिकम काय आपल्या इथे 2 upon pi integration 0 to pi f of x into d. आता हा बिकम्स ने फंक्शन इव्हन असेल ते n r बिकम काय होईल 2 upon pi 0 to pi f of x. त्यानंतर पुन्हा सिमिलर an
एन असेल तर बिकम काय एन इज इक्वल टू काय 2 अपॉन पाय इंडिकेशन 0 टू पाय याचे आपलं चेंज होईल आणि एफ ऑफ एक्स इंडिकेशन 0 टू पाय एफ ऑफ एक्स कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस बिकॉज इफ एफ इज इवन असेल तर एफ इवन इंटू एन काय इवन होईल मग इंटिग्रेशन मायनस पाय टू 1 पाय मध्ये यायची मग काय होईल 2 अपॉन पाय